इज्जतमंद कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मुंग नाजिल कड़े दी कुरान करीम ला पशपा द क़द्र की। द क़द्र यवशपा वचे मुंग पकी कुरान रा नाजिल को डेर द क़द्र शपवा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ता तसपता दल ची दा लैलतुल क़द्र सशीदी। दा लैलतुल क़द्र सदा खैरुम मिन अल्फ शहर, दा यवशपद ची दी यवीश पी इबादत ची दे द ज़ुरु मियाश्तु द इबादत न अफजल दे। दा लैलतुल क़द्र दिस शपद ची दी कि चा इबादत को नु द यवीश पी इबादत द ज़ुरु मियाश्तु द इबादत न अफजल। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, दा अगशपद ची दी की नाजिली की मलाइक द असमान नौ जिब्रील अमीन राजी पदेश पर जिब्रील अमीन राकुजीगी और मलाइक राकुजीगी। दा मख दजमके द मलाइकु न गंडले प्रूती। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, दा द सलामती अशपद हिया हत्ता मतलइल फजर, और दाशपची दा द सबा पूरी। लैलतुल क़द्र ची दाशपद सबा खतू पूरी दाशपवी मलाइक राकुशवी और जिब्रील अमीन राकुशवी और पदिज़मक बांदी गिरजी। हर हागा सोक चे पा इबादत की लिगियावी मुंस कई या तिलावत कई वेख्ते जिक्र अस्कार कई न दा मलाइक वर्त हाजिरी कई पा दुआ बांदी आमीन वाई। हर जई तजी और अगेज़ई तजी ची सोक इबादत की लिगियावी जिक्र कई तिलावत कई मुंस कई पा उदू पसी नजी न दगेज़ई तजी और सलामुन वरची और पा दुआगान बांदी आमीन वाई। टूल शपा दा मलाइक गिरजी और दाज़मकई गंडली, दा दिसी कीमती शपा दा। और शुक्र पदे दे चे हिया हत्ता मतलइल फजर, अल्लाह वही दा शपा दा सबा पूरे दा दा सबा खतू पूरे दा लैलतुल क़द्र हुई। दा दिसी यव कीमती शपा दा और क़द्रमंद शपा दा चे अल्लाह वही चे दा लैलतुल क़द्र दा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मन काम लैलतुल क़द्र, चाचे द लैलतुल क़द्र इकामत वको, चाचे द लैलतुल क़द्र पशप इबादत वको, ईमान वहतिसाबन, ईमान लरो अक़ीदे सयुआ पा अक़ीदा के अख्वा देखवा नौ, वहतिसाबन और द सवाब उम्मीद लरो, यानी खालिस द अल्लाह द रज़ा द पारा वलाडू, रिया पके नवा, अक़ीदे टिकवा, अक़ीदे मजबूतवा द अल्लाह प वहदानियत बंदे, अल्लाह वाहिद ला शरीक गनो, वहतिसाबन और द सवाब उम्मीद सातो, नियत खालिस रिया नवा, खोदन नवा, दिखलावा नवा, सिर्फ द अल्लाह द रज़ा द पार वलाड़ो प नियत द इबादत वलाड़ो और ईमान मजबूतो। गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, द दीन मख की ची सुम्र गुनाहु न कड़ी अगर टूल वर्ता अल्लाह द दगी यवीश पे बरकत बंदे माफ करल। हो उलमा वाई ची द दीन मुराद गोरे कबीर गुनाहु न दी, वाड़ गुनाहु न द दी गुनाहु न मुराद सगाइर दी, खा वाड़ गुनाहु न ती न मुराद दी। कबाइर ची दी गट गुनाहु न दा अल्लाह प तोबा माफ की, खा न ची इबादत के तोबा उबासी न सगीरा बदे अल्लाह बदी इबादत खत्म कियो द कबायर द पार बतोबा उबासी। खुदा डीर द यवे माफी शपद डीर मखलूक तप के अल्लाह माफी की डीर कीमती शपद और दा पकाल के यव राजी यव शपद। तब वही मोली से देश पे तो वली दुमर फजीलत हासिल पदिश पब सचल शवी कना सखुबवी कना देश पे तज़क लैलतुल क़द्र हुई और दा दिसी दा नूरानिश पज़कदा और बरकतिश पज़कदा चे दा अल्लाह कलाम चे कुरान करीम दे, दा दा अल्लाह खबरी दी, दा कुरान करीम पा लौह महफूज के वो नो दा लौह महफूज ना दा टूल कुरान पा यवश पा की दुनियावी असमान तरागे नो दा दक्कश पावा दा लैलतुल क़द्र वखा पा दे के दा लौह महफूज ना दुनियावी आसमान तो टूल कुरान रागले दा कुरान द नुज़ूल शपवा ज़क दीता लैलतुल क़द्र वाई पदीश पर टूल कुरान रा नाजिल शवे द लौह महफूज न दुनियावी आसमान
چې ټول قرآن راته چې دې سره به څومره ملائک راغلي. قرآن کریم کې یو سورت ته سورت الکهف ورته وایي چې دا را نازلېدو ځمکې ته نو 90,000 ملائک ورسره راغلي په جلوس کې. د قرآن دومره عظیم کتاب دی. نو په دغه شپه کې دا قرآن کریم را نازل شو ټول په ټوله یېړ په یېړه باندې. او بیا د دنیاوي اسمان نه ځمکې ته چې قرآن راغلی دی نو 30 کاله کې راغلی، بیا لږ لږ راغلی دی، خو د لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته په یېړه راغلی ټول. نو دې ته ځکه لیلة القدر وایي، شپه د قدر ورته وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخکنی امتونو ذکر وکړو، د امتونو د عمرونو ذکر یې وکړو. ډېر عمرونه یې وښه. د نوح علیه السلام عمر 9.5 کاله وکنه. وی دسی د ډیرو خلقو مخکنی امتونو به ډیر لوی لوی عمرونو، ډیر عبادتونه به د الله کول. نو صحابه کرام وړه کې شوق پیدا شو، وی هغې له خو الله عمرونه ډیر ورکړي نو ځکه یې ډیر عبادتونه کړي. او نبی علیه السلام فرمایي زما د امت عمرونه د 80 او د 90 ترمنځ دي. اکثر 80 او د 90 ترمنځ دا زما د اکثر زما د امت عمرونه دغه دي، د 80 او د 90 ترمنځ دي. نو موږ به څنګه دومره عبادت وکړو؟ د هغې خو 200 کاله عمرونه. نو رب العالمین وایي یوه شپه مې درله درکړله چې د هغې یوې شپې عبادت وکړي نو د 1000 میاشتو د عبادت نه افضل شو. دا الله په دې امت باندې یو فضل وکړو چې عمر به د 80 کاله او 90 کاله وي، خو یوه قیمتي شپه ده چې دا هغې امتونو ته نه وه میلو، او دا صرف الله مونږ له راکړې. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها تپوس کوي، وایي د الله حبیبه که چرته لیلة القدر شپه نو زه به څه دعا کوم؟ که شپه د لیلة القدر یي نو څه دعا به غواړم د الله حبیبه؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي بیبي عایشې داسې وایه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم انک عفو، یا اللہ تب بخون کے تب معاف کون کے، تحب العفو او عفو دی خوخه دا اللہ نو فاعف عني نو موبخه کن اللہ تب معاف کون کے او معافی دی خوخه دا نو اللہ ما معاف کن. یو صحابی دعا کولا وی اللهم خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا فاغفر لی مجانا. وی خدایا اسی دی پیدا کړې ما فری دی پیدا کړې ما، او خدای فری را رزق را کوي نو خدای فری می وبخه کنه، خدای فری می وبخه کنه. نو بیبي عایشه ک په لیلة القدر پوه شولې نو دا دعا کوه چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. یا الله ته بخون کې بخنه دی خوخه ده نو الله ما وبخه کنه. یو صحابي دعا کوله دسی ګوټ کې ناس بختور صحابه دعای کوله ډیر قیمتي الفاظ وی یا الله ستا نه زکه سوال کوم چې تا الله کنه، ستا نه زکه سوال کوم چې ته مې الله کنه، بل الله مشته دی نه کنه. ستا نه زکه غواړم چې بل ته الله نه وامه، الله ته کنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې صحابي ولېږه ورشه دته ووایه چې دعا دې الله قبوله کړله، د خپل عجزي ویلله او د الله لویي ویلله کنه. الله په دې خوشحالیږي چې ته ورته خپل عجزي ووایې او د الله لویي ووایې. ځکه درنه غواړم چې تا الله یې کنه او زه بنده یم کنه. نو د بنده سره غوښتل مزه کوي او د رب سره قبلول مزه کوي. رب ته رب 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 ته رب زما رب رب ته زما رب. نو ډیره قیمتي شپه ده. بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی مونږ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل تحروا لیلۃ القدر، تلاش کوي د لیلۃ القدر فی الوتر، پتاق شپو کې تلاش کوي، پتاقو کې یوشتما درشتما پنځشتما اوشتما یو کم درشتما. تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، پتاق شپو کی تلاش کوئے من العشر الاواخر من رمضان، دا رمضان اخیری عشرہ او پا اخیری عشرہ کے پتاق شپو کی تلاش کوئے. یوش پا بدی کی لیلۃ القدر اسنا بیاوی ما تا پتا نوا دا قیمتی شپا در نچرتا زائی نشی، دیر قیمتی شپا را روانه دا او دا پا اخیر عشرہ کی
خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې شپه کې الله د سلورو کسانو دعا نه قبلي ګوري څومره قیمتي شپه ده بیا پکې د سلورو کسانو دعا نه قبلي چې دومره د برکت شپه ده د نورانیت شپه ده ملائک راغلي دي یو چې د مدمن الخمر چې همیشه شرابي چې څوک همیشه شراب څکي توبه نو باسي او د رمضان میاشت پیراله اخیر عشره راله لولا توبه نه دی استلی نو الله په دې شپه کې دعا نه قبلي چې همیشه شرابي الله دې زمونږ د شرابونو حفاظت نصیب کړي خدای دې زمونږ په جنت کې شراب نصیب کړي ختامه مسک دسی مهرزده شراب دی په جنت کې الله جنتیانو له تیار کړی دي سلبن شراب دی مهر به پې لګېدلی مهر به تېنه ته لر کې وبه اسکې دسی سلبن شراب الله تیار کړی دی الله دې زمونږ د جنت شراب نصیب کړي او دویم علما وایي د هغې کس دعا پکې الله نه قبلی چې هغه د مور او پلار نافرمانی دا سړي ته ډېره معمولي ګناه ښکاري خو ما ډیر پلاران په دې روجه کې ولیدل چې په سرو سترګو جاړي ما ډېرې میندې په دې روجه کې ورسولې چې ډېرې زیاتې جاړي او د بچو نه ورته تکلیف دی د خپل الواد نه ورته تکلیف دی پلاران یې وجړول میندې وجړولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره مبارکه ژبه ده او نبی علیه السلام خیره شروع کړله وی رغم انفه پوزه دې په خاورو کې ککړه شي بیا وی رغم انفه پوزه دی په خاورو کې ککړه شي بیا وی رغم انفه پوزه دی په خاورو کې ککړه شي صحابي راغی من هم دا څوک دی د الله حبیبه دا خیرې ته چاته کوي چې پوزه دی په خاورو کې ککړه شي وی من ادرک والدیه عند الکبر احدهما او کلاهما دا خیرې هغه چاته کومه چې څوک مور او پلار یو یا دواړه په حالت د بوډاوالي کې عمومي او دومره خدمت اونکي چې دی په جنت ته لاړ شوي د دې پوزه په خاورو کې ککړه شي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د دنه بدبخت انسان نشته چې مور او پلار او په حالت د بوډاوالي کې دی عمومي او دی دومره خدمت اونکي چې دی په جنت ته لاړ شي دا خو شکر وباسه چې سپینګیری پلار دې شته دی شکر وباسه چې کور کې د یوه بوډۍ مور شته دی ما نن بچے تپوس کئی مولی صاحب تو وای چې پلار د جنت دروازه ده ما ته وای زوام زنواما نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د دواړو جهانو سردار فرمای پلار اوسط ابواب الجنه پلار د جنت په دروازو کې د مینز دروازه پلار دی د مینز دروازه وی کزای کوي او کزان لی محفوظه کوي ستا خوښه ستا خوښه ده نوس دا پلار د جنت د مینز دروازه ده دا ته چې ورسره په ترس ګرځې او دا ته چې ورته برن برن ګورې دا ستا د جنت مینځنۍ دروازه ده که ځان له ضایع کوي او که ځان له محفوظه کوي دا هغه پلار دی چې د دواړو جهانو سردار فرمایي قال النبي صلی الله علیه وسلم رضا الرب فی رضا الوالد رضا د رب په رضا د پلار کې ده او خفګان د رب په خفګان د پلار کې دی پلار خوشحاله او رب خوشحاله دی پلار خپه او رب در نه خپه رب در نه خپه دی نن پلار او مور ته د ګاونډي نه تکلیف نشته د رشتہ دار نه تکلیف نشته نن چې مور او پلار په سرو سترګو جاړي دا د نافرمانه اولاد د لاسه جاړي دا د نافرمانه اولاد د لاسه د سپینګیري پلارانې وجړول دا قیمتي میندې وجړولې وی جړولې دې دې نه رونی د لیلة القدر شپه دې دې نه کینی اعتکاف ته اسې دې ځان نه ستړی کوي ځان دې نه ستړی کوي ځان له دې کور کینی نه دې کینی اعتکاف ته نه دې کوي عبادت د لیلة القدر په شپه چې کور کې مور جاړي او دې جماعت کې عبادت کی سلی کوي پلار خفم لاسته د پلار وړه اسویلی کوي او ته په جماعت کې ناسې عبادت کوي دا عبادت ته الله نه قبلی جبریل امین راغې د اسمان نه او نبی علیہ السلام ته داسې کېناست مخامخ ګوډې ورته داسې مخامخ کړي داسې یو بل ته دواړه بالکل سیده ناست دغه ټیم کې جبریل امین تپوس کوي د الله حبیبه قیامت په کله راځي صحابو پیژندنه چې دا جبریل امین دی ځکه سپینې جامې وي او تک تور ویښتې وو جبریل امین با د انسان په شکل کې راتو نو صحابو پیژندنه
او نبی علیہ السلام ته داسې سیده ناست زنګنان یې داسې د نبی علیہ السلام زنګنانو ته برابر کړل وی د الله حبیبه قیامت په کله راځي؟ نبی علیہ السلام ورته مل مسئول عنها باعلم من السائل قیامت باره کې چې څنګه تا ته پته نشته داسې ما ته هم نشته قیامت نه یم خبر وی د الله حبیبه د قیامت نښه راته وښایه جبریل امین تپوس کې او د امام الانبیا نه کې او دواړه یو بل ته مخامخ ناست زنګنان یو بل ته سیده یخي دا تحیات په شکل کې ورته داسې ناست دی امام الملائکه د امام الانبیا خواله راغلی په تحیات کې به نه کینی د دواړو جهانو سردار دی داسې ورته ناست وی نښه د قیامت صدا د قیامت نښه صدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نه ورته وختل وی ان تلد الامه ربتها ان تلد الامه ربتها چې وینځ راولګي او خپل آقڼه وزیږي په لنډو مطلب دا دی چې مور په معاشره کې مور ذلیله شوه دا د قیامت نښه ده بس چې مور ذلیله شوه نن هو کورونو کې د میندو حالات وګورئ د میندو حالات وګورئ د روجمات ټیم به او د مور د سترګو نه اوښکې بهیږي د ناپرمانه اولاد ده دا اوښکې به دې په بله واړي په بله دا اوښکې به دې ملا ماته کي ملا د هرې ګناه بدله الله په آخرت کې ورکوي دا د ځان سره ولیکئ چې د مور او پلار ناپرمانی د دې انتقام به الله په دنیا کې علي په دنیا کې ابراهیم علیه السلام پلار مشرک و که نه د ابراهیم علیہ السلام پلار مشرک دے او ابراهیم علیہ السلام ورته سوئی یا ابتی ای زما بابا یا ابتی ای زما بابا پیغمبر دے خوی گوره چی پلار تا دعوت ورکی بیدبی و نشی چرتا دا ادب لحاظ بکی گوره پیغمبر ته حکم دی چې د مشرک پلار سره خبرې کوي نو په ادب بکی نو بچی وی ما سره پلار په ادب نه کوي نو زوام ګوره کنه ابراهیم علیه السلام وی یا ابتی ای زما بابا بیا وی یا ابتی ای زما بابا دا د مینې او د محبت لفظ سلور ځلې ورته ویلی دی ښه بیا ورته وی یا ابتی ای زما بابا بیا ورته وی یا ابتی ای زما بابا دسی مکوا نو آخر کې ورته پلار سو یا ابراهیم اے ابراهیمه دسی نه وی چې اے بچوړیا اے زما بچیا و یا ابراهیم اے ابراهیمه اراغب انت عن الہتی یا ابراهیم اے ابراهیمه سنگسار بدی کم ګره او بدی شړم زما د مخې نه ورکشه نو ابراهیم علیه السلام وی یا ابتی او پلار وی یا ابراهیم نو پلار تخپل ته وی یا ابتی نو چې کله ابراهیم علیه السلام خپل زوی علالو خپل زوی بیا علالو نو بچی ته وی بچیا ګوره دا ډیر ګران کار دی دا الله حکم دی نو بچی ورته سوی وی یا ابت افعل ای زما بابا نو ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته ویلو یا ابتی نو نن خپل بچی خپل پلار ابراهیم علیه السلام ته وی یا ابتی ای زما بابا ای زما بابا تا چې نن پلار ته وی چې زما بابا بچی بدر ته وی چې زما بابا چې نن د پلار ته وی چې سپیا که بچی در ته سپې اونوي ماله به نوم بدل کې نوم د یو لوی عالم نه مې اورېدلی د یو لوی عالم نه وی زما پلار راته خبره کوله چې اووتلمه نو خپل بچی پلار را پرزولی دی داسې ګوډې په دې دغه باندې ماتې کړي دي په دې پلار وی چې پلار مې کنې چل مې درته ښوونو پلار مې نو وی ما ته هغه بچی داسې روچت کمای چې بس که نور ورته څه چل ښیي وی زما پلار خبره کوله چې زه ژوندی وم زما په ژوندانو دقه بچی نه و دا پلار چې را پرزولی وی چې دی خپل بچی را پرزولی و ګوډې پې ماتې کړې وې زه پې ورغلمه وی چې پلار مې کنې چل مې درته ښو وی ما ته دا بچی لر کو دی مې د مټ نه ونې ما چې یاد دې شو وی چې او یاد مې شو ما چې سل دی برابر شو په دې ځای دی په خپل پلار ګوډې ماتې کړې وې نن پې په هغه ځای باندې خپل زوی ګوډې ماتې کړي دي ښه زه درته وامه ستا بچی راشي ما ته وي ما ته دعا وکړه نو هم زه نه کوم تا ته دعا ما نه دعا ماله وی ولې وام کور کې د مور شته وی ما بیا ما ته د دعا مه وایه ورشه کور کې د مور ته ووایه پلار دې شته کور کې ویاو زه ورته وایم یي زما دعا چرته ستا د مور دعا ته نه رسي ما ته وی مولي صاحبو ته عالم یې زه ورته وایم ټیک ته چې ما علم کړی دی خو زما دعا ستا د مور دعا ته نه رسي ته چې زما مخ ته ګورې تاله الله اجر درکوي
خو چې کور ته ورشي او د مور مخ ته د رحمت په نظر وګوري الله د یو حج قبول شوي اجر ورکوي. زوام ځوانانو پس کومو الفاظو زه تاسو ته ووایم لکه څه درته ووایم زم تله خپی چې کور کې د داسې پلار شته چې مخ ته وګوري او الله د یو حج قبول شوي اجر درکړي. کور کې د مور شته چې مخ ته وګوري او د یو حج قبول شوي اجر بیا به ما پسې راشي خو بیا به بابا نه بیا به بیبي نه ما پسې به راشي چې مولي صاحب داسې مخ شته چې زه ورته وګورم او مال الله د یو حج قبول شوي اجر راکړي. زه به درته وایم چې هغه نشته نو ته به وایې ماله پیدا که زه هم هغه پلار و که نه هغه مور و که نه زه نه یم نو زه نه یم. شل پیرې زما مخ ته ګوره شل پیرې د عالم مخ ته ګوره خو هغه د یو حج قبول شوي اجر چې پې بیلاوېدو هغه د پلار مخ و د مور مخ و اوس نشته کور کې نشته بیا به دا کور لټ په لټ وګوري پیسې به در په لکونو به یې راوړې پیټۍ به ډکې کې خو وایي به خدایه نو چې هغه مخ نن وی او ما ورته کتلی وی چې نن مې د مور هغه مخ وی او ما لیدلی وی زه وامه ناجوړه دي او په کټ کې دي وایي خدایه زه به یې خدمت کومه زه به یې بولو به راسته ولاړ یم خو چې کور ته رادنده شم چې د پلار په مخ مې نظر لګي خدایه او کور کې مې یو موري چې زه یې داسې دې مخ ته وګورم دا ملکه مور مې خدایه مه ضایع کوي خدایه دا بوډا پلار مې مه ضایع کوي. نو چې د چا نه والدین خپئ مه کوئ په لیلة القدر عبادت مور بخیری کې او ته به جماعت کې ناستې رب به رضا کې نه دا خوبونه مینه دا خوبونه مینه. ډېر خلک دی چې په بار ډېر ښه دي لکه لارې به جوړي کوڅې به جوړي یتیمانانو خیال به ساتي زه ورته هم دا ښه سړیتوب دی الله ته نه دی قبول. صحابي راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي من احق بحسن صحابتي زه ښه سلوک کوم د چا نه شروع وکمه چې ښه سلوک کوي د چا نه به شروع کوي وی امک ړومبې د مور له ورشه لار به ړومبې نه سمئ د ګاونډي خیال به ړومبې نه ساتي د رشته دار خیال به اول ړومبې به شروع د مور نه کوي. نو ستا نه مور خپئ او بار لارې جوړومه یتیمانان نه اسې بلیږي مه کوه پلاحي کارونه وی مور له ورشه هغه ورته وی ثم من بیا په مور پسې په دویم نمبر وی امک مور بیا مور وی بیا مور وی بیا وی ابوک بیا پلار دی. درې ځله نبی علیہ السلام وی مور ولی دی مور داسې درې تکلیفه برداشت کړي دي چې هغه پلار لیدلي هم نه دي. یو تکلیف چې مور برداشت کړی دی نو هغه تکلیف د حمل دی. بچیا ته د مور په ګېډه ګرځولی بچیا ته مور ته وګورو ته بچیا دې مور ته 8 میاشتې په دې ګېډه ګرځولی دا هغه وجود دی چې دې کې به ته دې مور په دې ګېډه ګرځولی بچیا ته نن د دې مور ګېډې له لته را پرېږدې ته نن دې مور ته سپی وایي او سوچ نه کوي چې دې ته په ګېډه ګرځولی وي 8 میاشتې تا د دې په ګېډه کوي. او دویم د ولادت تکلیف چې ستا په پیدایش دی مور ته کم تکلیف رسېدلی کتابونو لیکلی دي چې کومه زنانه په حالت د ولادت کې وفات شي د بچی په پیدایش کې وفات شي دا شهیده ده دا د شهادت مرګ دی. دریم تالی پی در کړي دي بچیا د بچی پروام نه نو مور ورته وی ما درته ګورې خپل پی نه دی بخل زه هم بچیا ورکې کړې ورک ملا یې دله ماته کړه ملا تباو برباد کړي بچیا چې د مور د خولې نه دی دا لفظ راویست. دا داسې وړه خبره ده لوی عبادت گزار چې د هغې په وینا باندې په غېږ کې ماشومانو خبرې کړي دي هغه د مور خیرو سنډولي دي. تلا سوی نو د مور او پلار نافرمان چې په دې شپه الله د عاق دعا نه قبلی او دریم هغه کس چې د رشته دارانو سره رشته کټ کړي پلار ته غږ نه کوي رور ته غږ نه کوي راغلی په جومات کې ناست دی شپه رونو مو نن پته نه لګي 21مه ده 21مه وروستو ده او د رشته دار سره صلح اول ده دا خور چې دی په کور بنده کړی اول د دې سره صلح وکړه د تره کره چې نه ځي اول د تره سره صلح وکړه. دا لیلة القدر عبادت رستو دی او د رشته دار سره روغ اول ده. روایاتو کې راځي چې د چا د رشته دارانو سره تعلق کټ کړی دی چې په یو مجمع کې ناست او دعا کوي الله د غونډې مجمع دعا نه قبلی په دې غونډ قوم رحمت نه راوریږي چې یو کس پکې داسې ناست چې د رشته دار سره نه لګي. او څلورم هغه کس چې ډکې کینه پرتی د دعا الله نه قبلی ډېر عبادت گزار دي شپې رونی
دا ځای ټیک نه دی نو بس دې ځای کې څه نور څه پراته دي کینهګر او حسدګر او سینې په بغض او په حسد کې ډکې پرتې دي مرونه ول شپه د لیلة القدر دا اړه صفا کا خلقو ته بدې ارادې مه ساته نبی علیہ السلام صحابو ته وی جنتی ای نه وی چې په دې دروازه ړومبې راننوت دا به جنتي وی ګوری ورته صحابو کتل یو صحابي راننوت وی دغه جنتي دی وی صحابه ولراله وی ته څه عمل کوي بل ورته وی ته څه عمل کوي څه عمل دی هغه وی داسې خاص عمل مې نشته وی نه څه خاص عمل خو به دې ځکه کوي چې نبی علیہ السلام درته جنتي ویلې وی او یو عمل مې دی وی څه دی وی هغه دا دی چې نفلونه مې ډېر نشته دی نفلی روجی میں ډیری نشته دی خو دې زړه کې چاته کینه او حسد نه لرم بس د الله د رضا دپاره مې ټول خلق معاف کړی دی ټولو سره مې روغه ده چا سره مې نالګي نشته د پیر په ورځ او د زیارت په ورځ عملونه اسمان ته خیږي اکثر په دې ورځ باندې نیکان روجي نیسي خو چې د چا نالګي د دې عمل وخیږي قبلیږي نه چې د چا نالګي د یو بل سره خبرې نه الله فرشتو ته وایي صبر وکئ ورګه چې دې روغه وکړي بیا به دا عمل قبول کړم بیا به دا عمل قبول کړم چا چې د چا سره د 3 ورځو نه نالګي په اپله کړله په دې دوران کې دې مړ شو نبی علیہ السلام فرمایي دخل النار جهنم ته لاړ تا سره چا کړي څه دي نو څلورم هغه کس چې ړه کې کینه یو حسدي د دعا الله نه قبلې ول د دې ټولو ګناهونو نه توبه وباسئ په لنډو رشته دارانو ته زر زر سوال جواب وکړه چا سره نالګي وایي زما د سره روغه ده زه پړ خیم او ته وړ خی زه پړ یم پړ زه نن زما بستره رالمه او د الله په در کې اعتکاف کوم نو زه پړ خیم ما به خدای وړ کړي به زه پړ یم او ته وړ شوې چې څه مې سره کړي زه دې په خپو پرېوځم زه درنه معافي غواړم ما معاف کا زه د رب در لزم چې ما رب معاف کړي چې ته بل نه معاف کوي که نه نو تم بیا د رب در لمزه بیا تم د معافی مه کوه او چې سړی دله راغی وایي ما معاف وایي معاف د اعتکاف د دې نه غټه پیده نشته دی چې سړی بستره راوالي چرته ځي معتکفه چرته ځي د الله در ته ځم او د مخلوق در پرېږدم زما د الله در ته ځم 10 ورځې به ناسي نه به دروغ وي نه به چغلخوري کوي نه به نظر بد استعمالي او د شینشاب دروازه به ټکوي معتکف د بادشاهانو د بادشاه دروازه ټکوي نن به یې وټکوي چې خدایه معاف مې که وی به نه دې معاف کومه ته ډېر ګناهګار یې خدایه معاف مې که نه دې معاف کومه سبا به وایي معاف مې که نه دې معاف کوم بله ورځ به وایي معاف مې که نه دې معاف کوم په دې کې به یوه شپه لیلة القدر راشي معتکف به وایي خدایه بار خلق معاف کوي په کورونو کې معاف کوي خدایه ستا په چوکټ کې پروت یم خدایه ما نه معاف کوي ولې نه معتکفه نن د عامې معافۍ اعلان دی زه معتکفه نن مې بخلی دې معتکف ته به یوه شپه د اعلان کېږي د رضایې خو چې دا به کمه شپه د شینشاه دروازه ټکوي او څوک چې د شینشاه دروازه ټکوي دا به دته یو ورځ کولاویږي دا به دته یو ورځ الله کولاوي او چې یوه ورځ او یوه شپه څوک اعتکاف وکړي الله د دو د جهنم په منځ کې 3 خندقه فاصله راولي 3 خندقه یو خندق دومره دی لکه ځمکه او اسمان نو نن در سره موقع ده او چې د اختر میاشت ولیدی شي نو اعتکاف پم ختمیږي او د اختر په شپه به چې میاشت ولیدی شي اعتکاف په ختمیږي اے مسلمانانو دا یو بهترینه موقع ده چې څوک اعتکاف ته کېناست د لیلة القدر وموندله د نن به دقه شپه نه پوت کېږي دا د مونتې ده نو نن در سره موقع ده ای ځوانانو تاسو ته وامه تاسو جومات کې یو مشر کېنوئ وایي دی به کېني اعتکاف ته زمونږ ذمه ختمه شوه ذمه ختمېده څه ته وایي په ځان په الله بخل غواړي ځوانانو ټول بسترې راوالی او جومات ته راځئ 2 او 3 مه کېنئ 4 او 5 کېنئ 6 او 7 کېنئ او 9 او 10 کېنئ او 15 او 20 کېنئ راځئ د الله در ته بسترې راوالی راځئ وایي زه د الله در ته روان یم او د مخلوق در پرېږدمه دا یوه بهترینه موقع ده معتکف په د اختر ورځې ته یوم الجایزه وي الله به د اختر په ورځ بدلي ورکوي فرشتې به تپوس کوي چې الله معتکف خو نښه 10 ورځې ناسو ګناه یې نه ده کړې ستا کور کې ناسو الله څه بدله وله ورکو نو بدلي
بد موتکفین وی دا اختر پسارخا دا لگی ورزی شپی دی سنیگرام کے مولانا شمس العرفین سے دامت برکاتهم العالیہ خانقاہ کی اجتماعی اعتکاف کی گی دیر فائدہ من خد علماء زیر نگرانی زیر اثری دیر خکلی اعمال دا خلق پسیالی کی گی اول کوشش او کہی چی التورشو خانقاہ تورشو